یار ایک بھائی ایک منٹ یار آپ نے اگر کوئی دھرنا دینا ہے تو آپ کدھر نہیں بیٹھیں؟ یہاں پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں, میرے فارمر اسپیکر اور سینئر پارٹی رہنما اسد کیسر صاحب ہیں. ایک منٹ بھائی یہاں پہ ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا کے ساتھ حکومت کا برتاؤ ہے. یہ ایک میڈیا کو قطکن لگانے کے مترادف ہے. یار ایک منٹ بھائی ایک منٹ بات میڈیا والے سارے ساتھیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ میڈیا کے اوپر جو قطکن لگی ہوئی ہے ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں. یہاں پہ میڈیا کو اوپن ایکسس ملنی چاہیے, سب سے پہلی بات. نمبر 2, آزادی رائے کے لیے ہر ایک پاکستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا آئینی حق ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے. یہاں پہ میڈیا پہ قطکن اس لیے لگائی جا رہی ہے یا ہاؤس کے اندر بھی کیمرز نہیں الاؤ کرنے کے لیے کیونکہ وہ جتنی ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے وہ فرشتے اور باقی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کٹ کرتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہاں پہ انگریس ہے. میرے مرحوم والد گوہر ایوب خان صاحب جس وقت اسپیکر تھے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پریسنٹس پہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنٹ کا آنے پہ ممانعت کی ہوئی تھی. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس کے ایجنٹس کی انٹری بین ہونی چاہیے. یہ ہاؤس کے پریسنٹس ہیں, یہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے. یہاں پہ میڈیا اور عوام کے درمیان اور الیکٹڈ منتخب نمائندگان کے درمیان کسی قسم کی کوئی دیوار نہیں ہے اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں, آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے پابندی لگائی تھی میڈیا پہ یہاں پر. بالکل نہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. وہ اور ایشو تھا, مجھے بتاؤ کس نے لگائی تھی؟ کیمرے بند کر دیے گئے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں, آپ اپنے فیکٹس ٹھیک کریں, ایجنٹ پرووکیٹور نہ بنے. آپ کے میڈیا کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر نہیں دیکھو, سب سے پہلی بات ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق رولز بنی ہوئی اسمبلی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے جس کو پارلیمان کے حدود کہتے ہیں, اس کے بعد کسی جگہ کا تعین کرنا کہ میڈیا اس جگہوں پہ نہیں کر سکتا, یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. کسی بھی جگہ کا آپ تعین نہیں کر سکتے کہ یہاں آپ نہیں کر سکتے, یہاں کیمرہ ہوگا, شارٹ اپٹ کی کیمرہ نہیں ہوگا. کیمرے کی ہر جگہ اجازت ہے ماں سوائے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر, باہر ہر جگہ پہ آپ پارلیمنٹ کی پریسنٹ کے باہر ہر جگہ پہ اجازت ہے. وہاں کسی جگہ کا تعین کرنا یہ انڈائریکٹ ریسٹرکشنز ہے میڈیا پہ تاکہ وہ ایکسس کو ڈینائی کرے. جس طریقے سے آج کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوٹوں میں بھی جاؤ تو باقی نفری لگا دیتے, کوٹوں کا ایکسس بند کر دیتے. میڈیا اب آ جائے بات کرو تو آواز کو دباؤ, پھر جگہ کا تعین کرو. آپ کو گیر کرنے کے لیے یہی ہے کہ نہیں جی پوائنٹ اے پہ آپ کھڑے ہو سکتے, پوائنٹ بی پہ نہیں ہو سکتے. اس کا قانون میں کوئی جواز نہیں ہے. اسد کیسر صاحب, آپ سابق اسپیکر بھی ہیں, آپ یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ میڈیا کی وجہ سے پارلیمنٹیرین کو تھریٹ ہے. کیا آج تک, اور عمر ایوب صاحب آپ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, کبھی آپ کو پارلیمنٹری رپورٹر سے کوئی تھریٹ ہوا ہے آج تک؟ سر اتنے بھی پرانے نہیں ہے, ایسی بال سفید ہو گئے. 2002 سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کبھی اسد کیسر صاحب بھی بات کریں گے. یہاں پہ کسی پارلیمنٹیرین کو کسی بھی میڈیا شخص یا کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. یا کوئی پارلیمنٹیرین یہ کہے کہ مجھے عوام سے تھریٹ ہے, وہ گھر بیٹھ جائے, وہ الیکشن کرنا چھوڑ دے. الیکشن میں آپ کو گلی گلی گاؤں گاؤں گھر جانا پڑتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے. کہ آپ عوام میں نہیں ہوں گے تو آپ کو پھر فارم 47 کے ذریعے آنا پڑے گا. سب سے پہلے جس نے بات کی تھی خواجہ آصف کہ ہمیں عوام سے تھریٹ ہے, کیونکہ وہ تو 2013 میں بیرون ملت تھا, 2018 میں وہ ایجنسیز ISI کے ذریعے آیا, اور اس بار بھی وہ فرشتوں کے ذریعے اور ایجنسیز کے ذریعے اس کا فارم 47 جو ہے وہ درست کیا گیا. وہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے تو اس کو لمبی چوڑی لیڈ سے ہرا دیا تھا. وہ تو ہمیشہ
वो एजेंसियों का एक किस्म का वहाँ पे लगा होता है, एजेंट लगा होता है और उसको लाया जाता है, तो उसका तो कोई वो दूसरी नहीं है। बात है इम्पोर्टेंट ये है कि देखो मीडिया तो स्टेट का चौथा पिलर है, तो इससे कैसे खतरा हो सकता है? और साहब ये बताएं, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक तरफ आप जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें कदम लगाई दी जा रही है, इस वाले से क्या कहेंगे? देखो वो एक अलग बात है सियासी, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जो रोल प्ले करना चाहते हैं, जो हम बड़े अरसा से कोशिश कर रहे हैं कि हम रोल प्ले करें, और हमारा एक रोल अंदर भी है और बाहर भी है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंदर हम रोल प्ले करते रहे, लेकिन आपने देखा ये हमारा हमेशा शिकवा रहा है। आज भी हम स्पीकर को कह रहे थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आप रूल 186 उठाए, 184 उठा ले, उसमें आप कुछ भी करें, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं। तो उस दिन जिस दिन बजट हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज एक्सेप्शन है कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं। यही लीडर ऑफ द अपोजिशन का राइट था और हमारे बिहाफ से वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाह रहे थे। हम पॉइंट आउट करना चाह रहे थे समथिंग इन रिलेशन को ये बजट की स्पीच, इवन बजट की स्पीच की अभी जो डॉक्यूमेंट से पेपर है और जो ले करने होते, आज तक ई बुक भी हमें बाद में मिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है, अभी भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये करना क्या है, ये उनकी स्पीच है, पर उसने ले क्या किया, फाइनेंस बिल 2024 उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आज भी नहीं मिली। ये पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, जो हमें टाइम नहीं मिला, और यही हमारा ग्रीवेंस रहा है कि जब टाइम नहीं मिलता, टाइम मिले तो आप उसको कम कर दो, और फिर कम भी करो तो म्यूट कर दो। आर्टिकल 73 आप देखें 73 का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी हाउस में 4 बजट बना के पेश भी की है, रीड आउट यहाँ पे मैंने पेश की है, और इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर रह चुका हूँ। ये बजटरी फिगर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड आउट हमें मालूम है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको बजट डॉक्यूमेंट्स ले करने होते हैं आइन के मुताबिक। आज हम लोग बात करना चाह रहे थे स्पीकर के सामने कि ये ले होने चाहिए, स्पीकर ने हमें अलाउ नहीं किया। आज आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, हम लोग इसको कंडेम करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, मुल्क में फिर क्या होगा। और यही चीज़ हम लोग अभी प्रेस टॉक में भी डिटेल में बात करेंगे। तो लिहाजा आज जो बजट पेश हुआ है वो इलीगल बजट पेश हुआ है, गलत है। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि पहली दफा बजट पेश हुआ, इसमें कोर भी पूरा नहीं। चलिए, और ये पीपल पार्टी भी नहीं थी आज, तो ये किस किस्म का बजट है, किसके साथ मशवरा हुआ है? तो ये तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो बजट हुआ है बिल्कुल ये IMF का बजट है, किसी तौर पर ये मंजूर नहीं है। वो महीना कैसे गुजारेंगे, सरकारी मुलाजमीन का क्या होगा, पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगी, ये हक उस हुकूमत को होता है जिसको ये अवाम वोट देती है। 8 फरवरी को इस अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, उस पर डाका डाला गया, इमरान खान का वोट छीना गया, और 178 सीटें लेने वाली जमात को 90 पे महदूद कर दिया गया। 17 सीटें लेने वाली जमात को हुकूमत दे दी गई। तो सवाल ये है आईनी, कानूनी, अखलाकी और सियासी कि जब एक हुकूमत है ही नहीं, उसके पास मैंडेट है ही नहीं, इसका फैसला अभी हुआ ही नहीं है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट असली है या जेली। और हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है 184(3) की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे जुडिशियल ऑडिट करे। और कल इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मैंने उनको यही बात की, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने वकला को कहूंगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ के पास सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है, उस पिटीशन को मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उठाएं और इस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करें कि चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, असल इलेक्शन का मैंडेट तो आया ही नहीं। इसलिए इस वक्त वरिष्ठ दौर भी खड़े हैं, सीनियर दौर भी है, चेयरमैन भी है, इनकी मौजूदगी में कल इमरान खान साहब ने ये बात की कि 184(3) की जो पिटीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट उठाए और इस पूरे इलेक्शन